হ্যালো মাই লাভিং ফিউচার ডক্টরস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল হেল্প স্টাডি। আজ আমরা পড়ব অ্যানিম্যাল কিংডমের ফাইলাম টিনোফোরার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স। লেটস স্টার্ট আওয়ার ক্লাস। ফাইলাম টিনোফোরা, the main characteristics are ctenophores, sea walnuts or comb jellies are exclusively marine, radially symmetrical. Diploblastic organism, diploblastic means ectoderm and endoderm are coelomates, coelom absent. With the tissue level of organization, tissue is present. The body bears 8 external rows of ciliated comb plates which help in locomotion. Tentacle locomotion e help করে. Ciliated comb plates 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 external rows of ciliated comb plates which help in locomotion. These comb plates help in locomotion. Next point, ctenophores show bioluminescence, the property of living organisms to emit light. What is bioluminescence? This is the property of living organisms to emit light. Next point, special adhesive and sensory cells called chloroplasts or lasso cells, very important, lasso cells are present on tentacles for capturing food and prey. In these tentacle, chloroplasts or lasso cells are present which help to capture the food and prey. Next, digestive tract is complete. Digestion is both extracellular and intracellular. Next, skeletal, circulatory, respiratory and excretory systems are absent. Next point, sexes are not separate. Sexes are not separate. Next point, reproduction takes place only by sexual means. Reproduction takes place by the sexual division. Next, fertilization is external with indirect development. Sidipid larva. Indirect development takes place by the sidipid larva formation. Examples, pleurobrachia and ctenoplana. See silent. ctenoplana. See উচ্চারণ এখানে হবে না, সি সাইলেন্ট থাকবে, ctenoplana. ওকে, ctenophora সি সাইলেন্ট, ctenoplana সি সাইলেন্ট. This is the example of the phylum Ctenophora animal, that is pleurobrachia. 8 ciliated comb plates and 2 tentacles. In these 2 tentacles, the lasso cells are present. The lasso cells or chloroplasts are present in these 2 tentacles which help to capture the food and prey. And these 8 comb plates help in locomotion. Okay. Phylum Ctenophora. Bioluminescence. What is bioluminescence? What is the definition of bioluminescence? Bioluminescence is the production and emission of light by living organisms. It is a form of chemiluminescence. Bioluminescence occurs widely in marine vertebrates and invertebrates, as well as in some fungi, microorganisms, including some bioluminescent bacteria and terrestrial arthropods such as fireflies. In some animals, the light is bacteriogenic, produced by symbiotic bacteria, such as those from the genus Vibrio. In others, it is autogenic. Produced by the animal themselves. In a general sense, the principal chemical reaction in
Bioluminescent involves a light-emitting molecules and an enzyme, generally called luciferin and luciferase, respectively. Because these are generic names, luciferins and luciferases are often distinguished by the species or group. Example, firefly luciferin. In all characterized cases, the enzyme catalyzes the oxidation of the luciferin. তাহলে বায়োলুমিনেসেন্স কাকে বলে? যারা অটোজেনিকভাবে বা ব্যাকটেরিওজেনিকভাবে লাইট এমিট করতে পারে নিজের বডি থেকে, কোনো লিভিং অর্গানিজমের বডি থেকে। এবার এগুলো এক্সাম্পল দিয়েছে, এগুলো তোমরা একটু দেখে নিও যদি এখান থেকে কোনো এমসিকিউ আসে। এমনিতে তোমাদের ফাইলাম টিনোফোরার একটা পয়েন্টের মধ্যে বায়োলুমিনেসেন্স পেলাম, সেইটা তোমাদের কাছে আইডিয়াটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। ওকে, নেক্সট আসছি এর ইউজেস। The uses of bioluminescence by animals include counter-illumination, camouflage, mimicry of other animals. For example, to lure prey and signaling to other individuals of the same species, such as to attract mates. কখনো প্রে ধরা, শিকার ধরার জন্য ওরা লাইট বডি থেকে এমিট করে। এইভাবে তারা নিজেদের বডি থেকে লাইট এমিট করে কেন? যে প্রে ধরার জন্য, শিকার ধরার জন্য। আরেকটা হচ্ছে নিজেদেরই সেম স্পিসিসের নিজেদেরই অ্যানাদার মেম্বারকে অ্যাট্রাক্ট করে কেন? ফর মেটিং পারপাস। ওকে, নেক্সট আমরা এলাম ইন দ্য ল্যাবরেটরি। In the laboratory, luciferase-based systems are used in genetic engineering and biomedical research. Researchers are also investigating the possibility of using bioluminescent systems for street and decorative lighting, and a bioluminescent plant has been created. রিসার্চাররা ইনভেস্টিগেট করছেন যে এই যে স্ট্রিট লাইট এবং ডেকোরেশনের জন্য যে লাইট আমরা ইউজ করি, সেই লাইটটাও কি এই প্রসেসে বায়োলুমিনেসেন্স প্রসেসে কি আসবে? রিসার্চাররা এখনও ইনভেস্টিগেশন করে যাচ্ছেন। অ্যান্ড এ বায়োলুমিনেসেন্ট প্ল্যান্ট হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড। নেক্সট চলে এলাম, বায়োলুমিনেসেন্স অকার্স ওয়াইডলি অ্যামাং অ্যানিম্যালস, স্পেশালি ইন দ্য ওপেন সি, including fish, jellyfish, comb jellies, crustaceans, and cephalopod mollusks, in some fungi and bacteria, and in various terrestrial invertebrates, nearly all of which are beetles. In marine coastal habitats, about 2.5% of organisms are estimated to be bioluminescent, whereas in pelagic habitats in the eastern Pacific, about 76% of the main taxa of deep sea animals have been found to be capable of producing light. তারা লাইট প্রডিউস করতে পারে। যারা ডিপ সি অ্যানিম্যাল, তারা এই ইস্টার্ন প্যাসিফিক যে সমস্ত হ্যাবিটেটওয়ালা এই পেলাজিক হ্যাবিটেট আছে, যাতে তারা তাদের মধ্যে 76% মেন ট্যাক্সা থেকে ডিপ সি অ্যানিমেল যারা, তারা লাইট এমিট করতে পারে, প্রডিউস করতে পারে নিজের বডিতে। ওকে, এই পয়েন্টগুলো আমি পেলাম, সেই জন্য আমি এগুলোকে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার করে দিলাম। এত বড় বড় শর্ট নোটের টাইপের তো তোমাদের কোশ্চেন আসবে না, তোমাদের এমসিকিউ আসবে, কিন্তু আইডিয়াটা যদি ক্লিয়ার থাকে তোমাদের এমসিকিউ তো কোনো অসুবিধা হবে না, রাইট? নেক্সট, কোলোব্লাস্ট। আমরা এটাও পেয়েছি টিনোফোরা ফাইলামে। কোলোব্লাস্টস আর এ সেল টাইপ ফাউন্ড ইন টিনোফোরা। They are widespread in the tentacles of these animals and are used to capture the prey. শিকার ধরার জন্য এই ব্যবহার করা হয়। কোলোব্লাস্টস কনসিস্ট অফ এ coiled spiral filament দিয়ে তৈরি, that is embedded in the epidermis, and an axial filament with a granular dome.
আর কোথায় এমবেডেড থাকছে? এপিডার্মিস এবং অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্টের মধ্যে। দে আর অলসো কল্ড অ্যাজ দ্য ল্যাসো সেলস। ল্যাসো সেলস, very very important, ল্যাসো cells, coloblasts. The coloblasts, also known as lasso cells, is present only in ctenophores. These cells produce a sticky substance. These cells produce a sticky substance. Sticky substance তৈরি করে that prey species stick to when in contact with them. যখন প্রে স্পিসিস যেটা তার কন্ট্যাক্টে যখন আসে তখন এই স্টিকি সাবস্টেন্সটা তার উপর অ্যাপ্লাই করে এবং তাদের কন্ট্যাক্টে এসে যায় এই প্রে স্পিসিসটা বা প্রেটা। Coloblasts form a spiral coiled filament embedded in the epidermis and an axial filament with a granular dome. এখান থেকে এমসিকিউ আসতে পারে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোলোব্লাস্ট স্পাইরাল কয়েলড ফিলামেন্ট, এটা কি? এটা হচ্ছে ফর্ম তৈরি করে। কোলোব্লাস্ট ফর্মে স্পাইরাল কয়েলড ফিলামেন্ট, স্পাইরাল কয়েলড ফিলামেন্ট তৈরি করে। কোথায় থাকে? ইন দ্য এপিডার্মিস অ্যান্ড অ্যান অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্ট, এমবেডেড অবস্থায় থাকে এপিডার্মিস এবং অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্টের মধ্যে এমবেডেড হয়ে থাকে উইথ এ গ্র্যানুলার ডোম নিয়ে। ওকে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এমসিকিউ। নেক্সট চলে এলাম আমরা সাইডিপিড লার্ভা। এটাও আমরা পেয়েছি ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে, ফাইলাম টিনোফোরার ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যেও এটাও আমরা পেয়েছি। তো এইগুলোকে আইডিয়াগুলো ক্লিয়ার করে দেওয়া দরকার, কারণ এখান থেকেও এমসিকিউ এলেও আসতে পারে। দ্য সাইডিপিড লার্ভা অফ টিনোফোরা ইজ ওভয়েড অর স্ফেরিক্যাল with a pair of retractable tentacles. They are free swimming larvae which swim with the help of cilia. তাহলে এই সাইডিপিড লার্ভাটা কি? টিনোফোরার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এটা কেমন দেখতে? ওভয়েড অর স্ফেরিক্যাল দেখতে, আর এই টেন্টাকেলের সাথে থাকে রিট্র্যাক্টেবল টেন্টাকেল। দে আর ফ্রি সুইমিং লার্ভি, তারা ফ্রি সুইম করতে পারে। হুইচ সুইম উইথ দ্য হেল্প অফ সিলিয়া, সিলিয়ার সাহায্যে তারা ফ্রি সুইম করে। লার্ভি প্লুরাল, লার্ভা সিঙ্গুলার। দ্য সাইডিপিড লার্ভা ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক লার্ভা অফ দ্য টিনোফোর। বললাম একটু আগে ফাইলাম টিনোফোরার ক্যারেক্টারিস্টিক্স একটা যে সাইডিপিড লার্ভা দেখা যাবে। অফ অ্যানিম্যালস অলসো নোন অ্যাজ কম্ব জেলিস, সি ওয়ালনাটস, সি গুজবেরিজ অর ভেনাসেস গার্ডলস, এগুলো সব এক্সাম্পল, এর মধ্যে সাইডিপিড লার্ভা দেখা যায়। এরপরে আসবো আমরা রিট্র্যাক্টেবল টেন্টাকলস। হোয়াট ইজ রিট্র্যাক্টেবল টেন্টাকলস? রিট্র্যাক্টাইল অর রিট্র্যাক্টেবল টেন্টাকলস। রিট্র্যাক্টাইল মানে যে টেন্টাকেলগুলোকে আবার বডির ভেতরে নিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় সেগুলোকে বলা হচ্ছে রিট্র্যাক্টেবল অর রিট্র্যাক্টাইল। Those tentacles can be drawn back or in. Example, snails, sea cucumber, etc. বাইরের থেকে কোনো ইরিটেশন এলে বাইরে যে টেন্টাকেলগুলো ওরা বডি থেকে বার করেছিল সেইটা আবার বডিতে ঢুকে নিতে পারে, যেটা আমরা স্নেলের ক্ষেত্রে দেখেছি, সি কিউকাম্বারের মধ্যেও আছে। তো এই ধরনের টেন্টাকেলগুলোকে বলা হয় রিট্র্যাক্টাইল অর রিট্র্যাক্টেবল টেন্টাকেলস। সো রিট্র্যাক্টাইল or retractable tentacle is one of the characteristic features of the Ctenophora animal. Ctenophora animal যারা, Ctenophora ফাইলামের অ্যানিমাল যারা, তাদের এই রিট্র্যাক্টাইল অর রিট্র্যাক্টেবল টেন্টাকেলস থাকবে, এটা তাদের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার। ওকে, থ্যাংক ইউ। লাস্টলি আমরা দেখে নিই গ্র্যানুলার ডোম। আমরা পেয়েছি পড়ার সময় গ্র্যানুলার ডোম লাইক স্ট্রাকচার মানে গম্বুজ, বাংলায় আমরা যাকে বলে গম্বুজ। ইন সাম টিনোফোর্স দ্য গ্র্যানুলার ডোম ইজ এ ডিস্টিংটিভ ডোম শেপেড স্ট্রাকচার লোকেটেড। কোথায় থাকে? অ্যাট দ্য অ্যাবোরাল পোল অপোজিট দ্য মাউথের অপোজিট দিকে অ্যাবোরাল পোল, ওখানে এই ডোম শেপেড স্ট্রাকচারটা থাকে। নাম্বার 2, অন দ্য ডরসাল সারফেস, আপার সাইড ডরসাল সারফেসে থাকে। নেক্সট কম্পোজিশন, এটা কি দিয়ে তৈরি?
নাম্বার 1 গ্র্যানুলার সেল দিয়ে তৈরি। নাম্বার 2 সাপোর্টিভ স্কেলিটাল এলিমেন্ট দিয়ে তৈরি, ওটা সাপোর্ট করে রাখছে। নেক্সট আমরা পড়ছি ফাংশন অফ গ্র্যানুলার ডোম। ফাংশন নাম্বার 1 বয়ান্সি কন্ট্রোল। জলের মধ্যে যে থাকে, ওরা ভেসে থাকে বা জলের মধ্যে থাকে, ওরা অ্যাকোয়াটিক, তাহলে ওরা তো বয়ান্সি ওদেরকে মেনটেন করতে হবে। সে বয়ান্সি কন্ট্রোল করে কে? ওই গ্র্যানুলার ডোম। নাম্বার 2 ব্যালেন্স অ্যান্ড স্টেবিলিটি। ব্যালেন্স এবং স্টেবল করে রাখে জলের মধ্যে। নাম্বার 3 সেন্সারি পারসেপশান পসিবলি। এটা সম্ভবত সেন্সারি পারসেপশান ক্যাপাসিটি আছে, কারণ অ্যাকোয়াটিক অ্যানিম্যাল যারা, তাদের সেন্সারি পারসেপশান থাকতেই হবে, নাহলে তারা সেখানে বেঁচে থাকতে পারবে না। এক্সাম্পল কী কী দেখো, প্লিউরোব্র্যাকিয়া আমরা পড়েছি, তাকেই বলে ইংলিশে সি ওয়ালনাট। নিমিওপসিস, এমটা সাইলেন্ট, নিমিওপসিস সি ওয়ালনাট, দুটোই সি ওয়ালনাট, দুটো আলাদা আলাদা জেনাস। আরেকটা আছে বেরো, কম জেলি। দিজ আর দ্য এক্সাম্পলস অফ Phylum Ctenophora. I hope this video is helpful for you. Subscribe my channel. My channel name is Help Study. Who have already subscribed my channel, thank you so much. Like करो, comment करो and share करो. See playlist, description box and community post. Okay, thank you. All the best. Love you all.